बंधु मैंने 4 अगस्ट 2024 चिता लगी अमावास्या एही दिन बनुछि महासंयोग। एही दिन घर तीनोटी जगार रखी दियंतु लुण। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब, धनर आगमन हेब, तुरंत ही आपणक जीवनरु सब दुख दूर होइजिब। जीवनर समस्त दुख कष्ट एवं समस्यारु मिलिजिब मुक्ति। आपणको भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति हेब एवं माँ लक्ष्मी कृपारु आपणकर घर धन धान्य रे भरपूर होइजिब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। तो बंधु माने एही सामान्य लुणटी किपरि आमको एते धनवान बनाई थाए, किपरि एही लुणटी धन को चुंबक परि आकर्षित करि थाए। तेबे आपण जदि एहा पछर सत्यता जानिबे तेबे आपण मध्य एही उपाय माध्यम रे होई परिबे धनवान। बंधु माने केउ पुराना जुगरु ही लुणर व्यवहार आमे करि आसुछि। एही लुण ना केवल आमर खाद्य को स्वादिष्ट बनाई थाए बरं एहा व्यतीत भी एहार अनेक गुड़िए उपकारिता रहिछि। मनुष्य शरीर रे लुणर कमी हेबा द्वारा गुड़िए रोगर सृष्टि होई पारे एवं शरीर रे लुणर मात्रा अधिक हेबा द्वारा मध्य आपणक शरीर रे रोग सृष्टि होई थाए। तेबे बंधु माने एपरि माना जाय थाए जे लुण आपणको अति शीघ्र धनी बनाई पारे। चमत्कारी भाबरे एही लुणटी आपणको लाभ प्रदान करि थाए। लुण मध्यरे सकारात्मक ऊर्जार भंडार भरी होई रही थाए। लुण को नहीं एपरि किछि उपायर प्रचलन रहिछि। जदि आपण एही उपाय गुड़िक करिनियंती तो आपण मध्य निश्चय आपणकर गरीबी को दूर करि पारिबे। लुणर एही उपाय राताराती आपणकर भाग्य को चमकाई देई थाए। तेबे आसंतु जानिनेबा लुणर किछि खास उपाय विषय रे। तेबे बंधु माने एही उपायटी को आपण कोनोसी भी दिन रे एवं कोनोसी भी समय रे करि पारिबे। एही उपायटी आपणकर समस्त इच्छा को पूर्ण करिवो। आपणक मनर प्रत्येक इच्छा को एही उपाय माध्यम रे आपण पूर्ण करि पारिबे। एही उपाय रे एते शक्ति रही थाए जे जाको आपण सहजरे विश्वास करि पारिबे नाही। बंधु माने तळे लुण पड़िबाको अशुभ बोली माना जाय थाए। लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक बोली माना जाय थाए। आपण जदि लुण को कोनोसी प्लास्टिक किंबा स्टील जगह रे रखुचंती तबे एहा द्वारा शनि एवं चंद्रंकर मिलन होई थाए, जहाँकि आपणको पई घातक सिद्ध होई थाए, जहार प्रभाव रे आपण कांगाल मध्य होई पारंती। एहा आपणको गृह रे रोग एवं शोकर कारण मध्य बनी थाए। तेणु लुण को आपण केबे भी कोनोसी प्लास्टिक किंबा स्टील जगह रे रखंतु नाही। लुण को आपण सर्वदा काचर पात्र रे रखिबा उचित। एहा को बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति लुण को लोहार पात्र किंबा प्लास्टिक रो पात्र रे रखि थाए सेतेबेले सेही व्यक्ति को दारिद्र्यतार सामना करबाको पड़ी थाए। चंद्र एवं शनि क्रोधित हो जाय थांती। बंधु माने बेले बेले आपण देखिथिबे जे आपणकर खाद्य रे जदि लुणर मात्रा कम होई थाए तबे आपण लुण नै खाद्य रे पकाई थांती एवं बळका लुण को फोपाडी देई थांती किंबा सेही लुण हाथ को निज शरीर रे किंबा लुगारे मध्य पोछि देई थांती। मात्र एहा को बहुत अशुभ बोली माना जाय थाए, कारण लुण तळे पड़िबाको अशुभ बोली माना जाय थाए। लुण तळे पकाइबा द्वारा आपणको कुंडली रे चंद्रमा एवं शुक्र दुर्बल हो जाय थांती, जहा द्वारा देवी लक्ष्मी आपणको घर छाड़ी चली जाय थांती एवं आपणको दारिद्र्यता एवं गरीबीर सामना करबाको पड़ी थाए। बंधु माने उद्धार रे आनी केबे भी कहार लुण खाइबा अनुचित होई थाए। लुण आपण सर्वदा निज पैसा रे किनिके आनिबा उचित, जहा द्वारा आपणकर चंद्र एवं शनि मजबूत होई थांती। जदि आपण उद्धार रे आनी कहाठारे लुण खाइछंती एवं पैसा देई नाहंती तेबे एहा द्वारा आपणको शनि देवंकर कोपर शिकार हेबाको पड़ी थाए। बंधु माने एपरि मध्य माना जाय थाए जे संध्या समय रे आपण काहाको लुण देबा किंबा काहाठारे लुण नेबा अनुचित अटे। आपण जदि संध्या समय रे काहाको लुण दियंती तेबे लुण सहित आपणको घरर सुख समृद्धि मध्य चली जाय थाए। एहा सहित लुण नेउथिबा व्यक्तिर मध्य क्षति होई थाए।
ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାହାଠାରୁ ଲୁଣ ନେବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେବା ଠିକ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଥର ଆପଣ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ସେହି ପାଣିରେ ଘରର ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଆପଣ 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଘରେ କେବେ ବି ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ 2 ପ୍ରହରରେ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସକାଳ ସମୟରେ ଘର ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। 2 ପ୍ରହର କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଗୃହରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସକାଳ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ଏକ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶରେ ବାଧକ ଆସିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୃହର କବାଟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲୁଣର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କୌଣସି କଳା ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଯଦି କାହାର ନଜର ଲାଗିଛି, ତେବେ ସେ ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଟା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଲ ଲଙ୍କା, ଖଣ୍ଡିଏ କୋଇଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ନେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ପୁଡ଼ିଆ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହାକୁ 7 ଥର ଘୁରାଇ ତାପରେ ଚୁପଚାପ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ, କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ହିଁ ସବୁ ନଜର ଦୋଷ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ କିଛି ଲୁଣ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଲୁଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଲୁଣକୁ ଆପଣ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଚାରେ ଭୁଲି କେବେ ବି ଲୁଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ତ ଚାରେ କେହି ଲୁଣ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଚାରେ ଲୁଣ ପକାଉଥିବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଣର ଦାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲୁଣର ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି, ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢି ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଚର ଗିନି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 4-5ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଗିନାକୁ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକତାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଅଧିକତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର କମି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ऊर्जा ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଘର ପୋଛିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ऊर्जा ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି ବିମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଚର ଜାଗାରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ସେହି ଲୁଣକୁ ବଦଳାଇ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଲୁଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।